सत श्री अकाल। मैं गुरजोत कौर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाब स्टोरी चैनल ਤੇ स्वागत करदी ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। आओ आपां इस दे चौथे भाग की शुरुआत करिए। मुकदी गल, लारेंस ने जिंदा नूं किला शेखूपुर विच नज़रबंद करन दा फैसला दे दिता। नाल ही उसकी पेंशन घटा के 4000 महीना कर दिती। पहलां भी तां सिर्फ नाम नूं ही 1.5 लाख पेंशन लाई हुई सी, नहीं तो कई महीनों तो जिंदा नूं कुछ नहीं सी मिलिया। वो अपने गहने वेच के गुजारा कर रही सी। सब तो वधेरे वफादार उसकी गोली मंगला सी। ਉਹਨੂੰ भी कई होर नौकरां सने लारेंस के हुक्म नाल कढ दिता गया। उस वेले अमली तौर पर जिंदा सम्मन बुरज विच कैद सी। शेखूपुर किले विच नज़रबंद करन दा हुक्म सुनाउण वास्ते जिंदा दा भरा हीरा सिंह आ गया। जिंदा ने बड़े हौसले नाल हुक्म सुनिया ते उत्तर दिता, जिस गल विच ओह बेहतरी समझण मैं उदां ही करन वास्ते तैयार हाँ। जिंदा ने शेखूपुरा नूं तुरन तो पहलां रेजिडेंट हैनरी लारेंस नूं मिलना चाहिया, पर लारेंस ने मिलण तो इनकार कर दिता। फिर जिंदा ने अपने हथी लारेंस नूं चिट्ठी लिखी, जिस विच उसने दिल खोल के खरियां खरियां सुनाइयां। असल चिट्ठी इउं है, लिखतम बीबी साहिब अलारन साहिब जोग, असां अपना सिर तुहाडे हवाले कीता सी, तुसां निमक हरामां दे पैरां विच दे दिता। तुसां साडी मुंसवी ना पाई, तुहानूं जो चाहीदा सी सो दर आफती करके साडे जुम्मे लगदा है, सो लांदे। निहम करामां दे कहे नहीं सी लगना। तुसीं वड्डे महाराज दी दोस्ती वल भी नहीं डिठा। तुसां मेरी आबरू लोकां तो लुहाई है। तुसां कारनामिਆਂ ते अहदनामिਆਂ उपर भी कोई अमल नहीं किया। राजा लाल सिंह मेरा मोहतवर ते खैर खा ते नमक हलाल सी, सो तुसां तकसीरी भेज दिता तां असां कुछ नहीं तुसां नूं आखिया। साडे दिल विच यह गल सी जो आप साहिब साडे पास ने। सानू डर किस गल दा है? इस गल दी खबर नहीं सी कि झूठियां गल्लां करके साडे जुम्मे ला ते कैद विच दिता जावेगा। कोई साडी लिखत दसो, वैसे भी कुछ साडे जुम्मे लाओ हाँ। फिर जो तुहाडी मर्जी हुंदी सो कर दे। एक मैं ते महाराजा ते बाई टहलना असी सम्मन बुरज विच कैद हाँ। होर नौकर सब कढ दिते ने। असी बहुत लाचार होए हाँ, पानी ते रोटी भी नहीं आउण दिंदे। इस तरह सानू तंग करदे हो, इस गल्लों तां फांसी ही लवा दो। जे तुसां साडी अदालत कीती तां अच्छी गल, नहीं तां नंदन सत्र विच फरियाद करांगे। होर जिहड़ा 4 महीनिਆਂ विच खर्च कीता सी 51,000, सो भी गहणे वेच के मिसर मेघराज नूं दे दिता। किसे कोलों कुछ मंगदे नहीं सां, अपने गहणे वेच के गुजारन करदे सां। बेनिहक साडी आबरू क्यों ना लाही। अज महाराज साडे पास आके बहुत रोंदे ने, आखण लगे सानू बिशल सिंह ते गुलाब सिंह डरांदे ने। जे तां महाराज नूं डर नाल कुछ होया तां फिर मैं की कहांगी। उन्हां नूं आख्या ते तुहानूं साहिब दा हुक्म है जो शाला बाग जाके उतारो। ये सुण ते बहुत रोंदे रहे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਰਜਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜੇ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹਰਫ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੰਦਨ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਬੀਬੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ। अंदाजा लगाओ ये कुछ लिखण वाली जिंदा दे अंदर किन्नी कु बल दी अग होवेगी। लाहौरों कढ़ के जिंदा शेखूपुर पहुँचा दिती गई। संत निहाल सिंह ने मर्यादा विच इस घटना बारे इउं लिखिया है। इस दा फल ये होया कि इस घटना तो कुछ दिनां पिछों राज महल विचों सब नौकर हटा दिते। महाराजा दी आत्मा ने उन्हां नूं दस दिता कि कोई औकड़ आउण वाली है। संध्या नूं फिर दरबार होया, जिस विच महाराज भी विराजमान सन। लारेंस ने महाराज नूं घोड़े ते चढ़ के हवा खाण वास्ते कहा। कुवेला होने के कारण महाराज ये सुन के बड़े हैरान होए, पर उन्हां ये प्रार्थना मान लई। वो गुलाब सिंह अटारी वाले ते कुछ होर सरदारां सने बाग विच चले गए। थोड़े चिर नूं हनेरा हो गया तां महाराज ने मुड़ना चाहिया।
ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵਢਾਓਗੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਛਾਲਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਰਤੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਛਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਖਤਗਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਘੱਲੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ 20 ਅਗਸਤ 1847 ਈਸਵੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 19 ਅਗਸਤ 1847 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਬੱਬ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧਤਾ ਘੜਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਜੇ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਦੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਾਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹਿੰਦ ਆਪ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਮਨ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਧੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲਣੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਉਸ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਦਿਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਲਿਖਤਮ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਬਾਜੀ
ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵਾਜ਼ੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਾਂਭ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਹੋਰ ਜੈਸੇ ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੈ ਤੈਸੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੈਦ ਰੱਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਟਹਿਲਣਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇਆਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਖੋਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਜ਼ੁਲਮੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਰਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਓਨੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸਾਂ ਪਾਸ ਆਵਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਗਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਕਮਨਾਮਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। सतगुर प्रसाद लिखतम महारानी साहिबा, मुरासला आपका पहुंचा। बहुत खुशी हुई कि मैं तुमको दिल से याद हूँ। तुमने जो लिखा है महाराजा खुशी सुनकर बात बहुत दिल खुश हुआ है। जिस दिन से हम लाहौर चले आए हैं उस दिन से आज हमने महाराज की खुशी की खबर सुनी है। जो तुमने लिखा है वो सब सच ही होगा और मेरा दिल गवाही नहीं देता महाराजा राजी होवे। जिसकी माँ बिछड़ गई होवे ओ क्यों ना राजी होवे। महाराज तो बिना ये फल देते हो। एक तो नादान और एक कभी बिछड़े नहीं थे। आप सियासते हो, बुद्धिमान हो, अपने दिल को समझाओ महाराजा किस तरह राजी होंगे। ये जो तुमने लिखा है नज़र ऊपर दोस्ती दोनों सरकार के बहुत ख्याल खुशी खातर महाराजा का है। जो तुमने महाराज की खुशी खातर रखी है वो सारे ज़माने में मशहूर हुई है कि रोते हुए को छीन कर शालाबाग को ले आए और माँ को बाल पकड़ कर बाहर निकाल दिया। तुम्हारे दिल में इतना दरेग ना आया कि महाराज नादान है क्यों कर रहेगा। तुम्हारे तई इसी इज्जत आबरू के ताई रखा था। सो नमक हरामों ने वो इज्जत आबरू भी नहीं रहने दी। एक तो अफसोस है कि तुमने हमारे जुमे समझकर तकसीर नहीं लगाई। नमक हरामियों के कहने पर असल कर देश निकाला दे दिया। जो किया सो आपकी नेकामी हुई। मेरी इज्जत आबरू और तुम्हारा जबान का सुखन क्या। और जो तुमने मेरे साथ किया ऐसी किसी खूनी के साथ भी नहीं गुजारता। मैं सब कुछ छोड़कर फ़कीर हुई थी। सो फ़कीर तुमने फ़कीर भी नहीं रहने दिया और खर्च से हमें तंग किया। और बंधु जीत को तुम्हारे पास भेजा है। इसको अपने पास रखना और आधा असबाब हमारे पास पहुंचा गया है। आधा नहीं देते, हमको दिलावा दो और खर्च के लिए भेजो। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਲੱਥੇ 16 ਭਾਦਰੋਂ 30 ਅਗਸਤ 1847 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਿੱਠਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਮੁਰਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਵਧੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਕੈਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਸਨ 1848 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆ ਗਏ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਿਆ ਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ 60-60 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੁਤਕੀਆਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੀ ਦੇ ਕਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੇਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਾ ਫੜੇ। ਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਇਸ ਸਖਤ ਫਰਿਆਦ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1848 ਨੂੰ ਡਲਹੌਜੀ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਡਲਹੌਜੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਹੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਉਸਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਲਹੌਜੀ ਪਾਸ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਡਾਢੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਮਾਨੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਡਲਹੌਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1848 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਨਾਮ ਡਟੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੂਲ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਰੀ ਤੇ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਘਟੇ ਕਰਨਲ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸਮਝਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭੇਗਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁਭਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਏ। ਕਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਮਈ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿੰਦਾ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਪਤਾਨ ਲਿਮਡਸਨ ਨੂੰ
ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੁਡਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਤਵਾਰੀ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਡਰ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿਓਂ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਮਡਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਗੋਂ ਲਿਮਡਸਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਲਿਮਡਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਦਾ ਸੋਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੱਜ ਬਹਾਨੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ-ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਰਾਹ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲਿਮਡਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਮਡਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀਰਾਨਾ। ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਟਕਰਾਈ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਓਪਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਛਿਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਖੀਆ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਖਦੇ ਗਿਆਰ ਲਹੂ ਵਾਨੇ ਛੱਲੇ ਭਰੇ ਫਿਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਰੂ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਾਜ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਪਰਸਣੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੌਂਡੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੇ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ੇਮੰਦੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇਵਾਨਸ ਵੈਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਝਟਪਟ ਤੇ ਤਗੜੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢੰਗ ਇਸ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਤਵੰਤੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਰਾਖਣ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗੁਲਸੈਲ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਲਵਾ ਬਣ ਗਈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਲਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੜੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਵਾਨਸ ਵੈਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ
ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਯਾਬ ਸਖਤੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਐਡਵਿਨ ਅਰਨੋਲੋਡ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਰਜਾ ਪਾਸੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਵਾਨਸ ਵੈਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾਜਵਾਬ ਸੀ, ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਹੱਤਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਗ੍ਰੇਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 12,000 ਸਾਲਾਨਾ। ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਡਾਢੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਗ੍ਰੇਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਗਹਿਣੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਨਕਦ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਛਾਤੀ ਫੜਦੀ ਹੈ। 2 ਮੇਮਾਂ ਐਲਨ ਤੇ ਸਟੈਲਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ 33 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਕਸਗ੍ਰੇਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗੱਫ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਮਨਗਰ 22 ਨਵੰਬਰ 1848, ਦੂਜੀ ਸੈਦਲਾਪੁਰ 4 ਦਸੰਬਰ, ਤੀਜੀ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ 1849। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਸਿੱਕਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬਚੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ।
ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸਨ: ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਬਦਲੇ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਬਦਲੇ ਲਾਹੌਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੁਪਏ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਓਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਤਵਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੀ। ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਵਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਿਆਰ ਵਾਂਗ ਭਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਡਲਕਦਾ ਤਾਂ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਝਲਕ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤਿਉੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਝੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੰਝੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੀਰ। ਉਹ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ, ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੰਝੂ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਤ ਲੇਟੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਮਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੁੱਝ ਪਿਆ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1849 ਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਨੀ ਵਾਂਗ ਭਗਵਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਲ੍ਹਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀ। ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਹੈ? जंगल में रहने वाली उदासी संतनी हूँ। महारानी ने धर्म उपदेश लेने के लिए बुलाया था। दिन को आने की आज्ञा नहीं मिली थी, इसलिए रात को चोरी चोरी आई हूँ। महारानी को धर्म की दीक्षा देकर
उसी तरह चोरी चोरी जाना चाहती हूँ। इस धर्म के काम में मेरी सहायता करोगे तो ईश्वर तुम्हें इसका फल ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਲ੍ਹਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਦੀ ਅੰਤ ਉਹ ਨਦੀਓਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਉੱਠੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਉਹ ਝਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੱਟਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰਾਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹਿੱਲਦੇ ਵੇਖਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਲੇ ਬਿਰਛਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਛਾਂ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪੈਂਦੀ। ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੁਖੀਆ ਦਿਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੀ ਤਿਹਾਈ ਭਟਕਦੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਉਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿਲੇ ਚੁਨਾਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੰਦਾ ਜਾ ਨੇਪਾਲ, ਤਨ ਲਟਕਣ ਲੀਰਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਟ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਦਾ ਚੰਦ ਹਲਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਦੇ ਤੁਲਦੀ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ, ਕੱਲ ਹੀਰੇ ਕਰਦੀ ਦਾਨ ਸਾਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਉਸ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਇੰਦਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਚਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਭਵਕ ਡੁਲਾਵੇ ਅੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਉਣ ਭੁਚਾਲ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਫਾਹਿਆ ਜਾਲ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਦਲੇ ਭਟਕਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰਨੀ ਜਦ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਣਗੇ ਹਾਲ। ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਣਾ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਿਥਾਵੀਂ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਿਥਾਵੀਂ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੈਦ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂ ਚੁਨਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸਹਿ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਨਿਢਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਨਿੱਤ ਦੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 8 ਮਾਰਚ 1853 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1854 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। 1860 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਲਕੱਤੇ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਦਿੰਦਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂਗੀ? ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਕੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪਈ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੋਜ਼ਖ ਬਲਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੀ। ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ? ਜਿੰਦਾ ਸੋਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਉਦੋਂ ਮਸਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਮਸਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਢਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਵੀ ਗਿੱਠ ਸਿਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਏ, ਅੱਜ 13.5 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ। ਪੁੱਤਰ 13 ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੇ ਕਿਸਮਤ, ਤੱਤੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਹੇ ਤਕਦੀਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੋਹੰਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਆਚਿਆ ਪੂਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋਤ ਆ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੀ ਜਿੰਦਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਬਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਮਾਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਬਾਹਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਲੀਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਲੀਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣਾਂ ਅਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੋਏ 1.25 ਗਜ਼ ਲੰਮੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਦਲੀਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੀ ਬੋਲੀ, ਹੇ ਬੁਰੀ ਤਕਦੀਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਤਾਜ ਖੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਖੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਲਈਓ। ਤੂੰ ਇਹ ਆਖ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸੁਖਾਈਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਹਿਚਕੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਦਲੀਪ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਦਲੀਪ ਹਟਕੋਰੇ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਉਜੜੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅੱਜ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਨਗਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਤੇ 2000 ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਮੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਜਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਲਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 1861 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਲਾਇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 1848 ਈਸਵੀ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਅਖੀਰ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਐਬਿੰਡਸਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਲੂਕ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਮਾਰੂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਰਗ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹ-ਸਾਹ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਡੀਕਵਾਨ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀਆ ਜਿੰਦਾ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। 1 ਅਗਸਤ 1863 ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਖੀਰਲੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੁਝਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜ਼ਰਾ ਵਧੇਰੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਲ ਗਈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਨਿੱਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੀਝਾਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਾਲੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਅਜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਸੱਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੇ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਂ ਤੂੰ, ਜਦ ਕਿਸਮਤ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੱਚਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅੰਤਾਂ-ਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਮੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਚੰਨ ਜਿਸ ਰੀਝ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਦਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ 5 ਸੇਰ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਪੜੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਧਰੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁੜਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਦਈ, ਭਲਾ ਜੇ ਤੱਤੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਤਕਦੀਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੰਝੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟਹਿ ਕੇ ਭਫਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਅਨਰਥ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੋਈ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਮਤਾ ਮੋਈ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਇਸ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟਹਿ ਕੇ ਨਿਰਦਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਈਂ। 2-4 ਹਟਕੋਰੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਾ ਮਿਟਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਸਿਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲੇ ਖਲਾ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਖਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਸਿਵਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜਬੂਰਨ ਮਗਧੇ ਗਿਆਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦਰਿਆ ਨਰਮਦਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਉਜੜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੋਰੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।